नागरिक संवर्धना सभारे मंचरे अवस्थित केंद्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्योगिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, ओडिशा सरकार मंत्री श्रीमती रीता साहू, मंचासीन बाबा श्री आनंद चंद्र दास, श्री सौभाग्य चंद्र दास, अरुण कुमार राउत, श्री प्रभाकर दास, बाबा श्री चक्रधर प्रधान, उपस्थित प्रतिनिधि मंडली, भद्र मंडली, साधु संतगण समस्त को नमस्कार, जुहार, जय जगन्नाथ। मुझे राष्ट्रपति भाव शपथ नेउथिली सेतेबेले संत कवि भीम भोईंकर से ध्येयवाक्य को मु उच्चारण करी। प्राणी आरत देखी अप्रमित देखू देखू किबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हो। ये ध्येयवाक्य को पाथेय करी आज ध्येयवाक्य तो उच्चारण करी, किंतु एठा को आसबार मु सौभाग्य पाई नथि। आपण मानकर आमंत्रण क्रमे आज मुझे उपस्थित होई निज को भाग्यवान मने करुछि। तेणु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद दे। सर्वप्रथमे संत कवि भीम भोई को विनम्र प्रणाम जनाऊछि। एठारे आपण मानक गणरे उपस्थित होई मु बेस आनंदित अनुभव करुछि। आज दिनटी मो पाई एक स्मरणीय दिन होई रहिबो। संत कवि भीम भोईंकर वाणी और आदर्श मो पाई सर्वदा प्रेरणार उत्स होई रहिबो। राष्ट्रपति भाव शपथ ग्रहण कला परे मोर प्रथम उद्बोधन में मु एक कथा जो कही आज पालन करने चली मु प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइछि। यार अर्थ हिंदी रे बुझाई कहला परे पार्लियामेंट रो सेंट्रल हॉल रे रताळीर गुंजन सृष्टि होइथिला। मानव कल्याण पाई निजक उत्सर्ग करिया एही कवितार मर्म थिला। एही संत कवि भीम भोईंकर केवल मानव समाज प्रति नुहे समग्र जीव जगत प्रति संवेदनशीलतार अभिव्यक्ति। यह मध्य ओडिया साहित्यर उत्कर्षर परिचायक। एटा को आसवा पूर्व प्रथमे मधुपुर गाँ को जाई भीम भोईंक प्रतिमूर्ति रे पुष्पांजलि अर्पण करिवार मु सुजोग पाइछि। सेही संत कवि जन्मस्थान को जाई मु निजको गौरवान्वित मने कली। सेठारे 64 सिद्धि को ध्वनि मंडप को मध्य जाइथिली। यह मो पाई सौभाग्यर कथा। तापरे मु कांगरा गाँ को जाइथिली। सेठारे संत कवि दिव्य ज्योति एवं ज्ञान प्राप्ति पीठ दर्शन कली। सेठार मु कंकड़ापड़ा गली। सेठारे संत कविकर मंदिर और आश्रम देखिबार मते सुजोग मिलिछि। एई सब स्थान रे मु दिव्य अनुभूति लाभ करिछि। मोर मने हला संत कवि जेपरि सबुआडे व्यापी रहिछन। भीम भोईंक सूक्ष्म उपस्थिति एठारे मु अनुभव करुछि। आगे तांकर दायाद एटे बहु परिमाण तांकर अनुयायी तांको बहु परिमाण एठे उपस्थित होइछन। सजन मंडल संत कवि भीम भोई साधारण परिवार जन्मिथिले और असाधारण व्यक्तित्व में तांकर आनुष्ठानिक शिक्षा दीक्षा किछि नथिला। पिलादिने से बिलवण रे बुली गाई चरौथिले। निज विषय रे से लेखिछन। से कथा से तांकर लेखनी रे से लेखिछंती। से लेखिछंती बुली थाई देने नीति प्रतिदिने बस्या को संगते घेनी सुधा तृषा केते बोले जीवन बिकळे पिउ थाए झर पानी। से गाई चरेला बेले झरणा पानी पिउथिले। आउ चारियाडे से तांकर गाई मानकु नेकरी से बुलुथिले। तांको सहित बुलुथिले। आनुष्ठानिक शिक्षा दीक्षा बिना से उच्चांग साहित्य सृष्टि करा जाय पारे एवं ताहारी माध्यम जगत को दिग्दर्शन दिया जाय पारे। यार ज्वलंत दृष्टांत होउछि संत कवि भीम भोई। से कौन शिक्षा दीक्षा नेथिले किंतु गुरुकर कृपा भगवानकर कृपा तांको ये दिव्य ज्योति प्रदान करथिले एवं से बहुत लेखक बहुत बहुत कवि कविता से लिखी जाइछन।
କୁହାଯାଏ ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ କେହି କେହି କହନ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଚକ୍ଷୁ ହରାଇଥିଲେ। ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସିନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ପ୍ରଖର। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମଣିଷକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଲଗା। ସେହି ଅନନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଗାନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ପୁରପଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ପଦ୍ୟକୁ ପାଠ କରାଯାଉଛି, ପଠନ ପାଠନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମଣିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂଆ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱର ଅଲେଖ ଅରୂପ ଓ ନିରାକାର। ସେ ଥିଲେ ଶୂନ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା। ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମହି ଧର୍ମ ଜାତି ଯୁତ ବିବେଚନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସମାଜର ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସେହି ନୂଆ ପନ୍ଥା ସେହି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବଚନ ଗୀତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ସମାଜରେ ସମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମହିମା ଧର୍ମ ରାଜା ପ୍ରଜା ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଗୋଟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସାନ ବଡର ଭେଦ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସ୍ଥାବରୁ ଜଙ୍ଗମ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଅନୁସରି ସକଳ ଘଟରେ ପୁରୀ ସମାନରେ ନହି ସାନ ବଡ କରି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରତରେ ନବଜାଗରଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂରକରଣ ଅନ୍ୟତମ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। 1934 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀରୁ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାଶା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ରମା ଦେବୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହିମା ଧର୍ମ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଦିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜରେ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀ ନେତାଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଆଦିକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବାର ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ସେହି ସବୁ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପୀଠ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରି ପବିତ୍ର। ଏହା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଦେଶ ଗଠନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ଭୀମ ଭାଇଙ୍କ ରଚନା କାଳଜୟୀ ଏବଂ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ସାରା ଭାରତରେ ତଥା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଚାହିଁ ଯୋଉ କଥା କି ଆମର ଆଦରଣୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ, ଇଏ କେବଳ ଭାରତ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭାଷା ଇଏ ପରିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଭାଷା। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଇଏ କେବଳ ଏ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଚାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ଅମ୍ଳାନ ହୋଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଭୀମ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଛନ୍ତି,
आपण तांकर पत्र पथिक होइछंती ताकू देखि मु प्रकृति उद्बुद्ध हो जाय मु मोहित हो जाय सामाजिक समता और चिराचर हित संत कवि भीम भोईଙ୍କ रचना प्रतिफलित एवं तांकर एही विचार सबु समय पाई प्रासंगिक होई रहइबो भीम भोईଙ୍କ एही आदर्श युवपीढ़ी पाई देय हेउ जेपड़ी ताकू पाथेय कले मु भाबुची एही आशा पोषण करूची जे तांकर सुख समृद्धि कामना करी मु मोर वक्तव्य सांग करूची एवं मु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद देउची धन्यवाद।